اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات اور جمعے کی فضیلت کے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کو آپ نے 2 دن پڑھنا ہے، ایک جمعرات کا دن اور دوسرا جمعے کا دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ایک روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے اونٹ تلاش کرنے کے لیے وادی القرا گئے۔ پس وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے آزاد کردہ غلام نے ان سے کہا، آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، پس اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی پوشیدہ رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات اور جمعے کی تھوڑی سی فضیلت بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ 2 دن کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں۔ اگر آپ ان 2 دنوں میں یہ عمل کریں گے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی ہر جائز دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کریں گے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں اور اس کے پاس تندرستی نہ ہو تو اس کے لیے وہ کروڑوں روپے بیکار ہیں، اس کے لیے وہ پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اگر بندے کے پاس مال و دولت کم بھی ہو اور اس کے پاس تندرستی ہو تو اس کے پاس ساری دنیا ہی جنت ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت رزق کو بھی وسیع کر دے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں امن و سکون ہوگا اور گھر کے تمام فرد آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس عمل کی جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ
कुरान पाक की एक बहुत ही छोटी सूरत मुबारका सूरत इखलास का वजीफा है। अब सूरत इखलास ऐसी मुबारक सूरत है जो बड़ों को भी आती है, छोटों को भी आती है, इसलिए इसका ये वजीफा पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि बाज दुआएं ऐसी होती हैं, बाज सूरतें ऐसी होती हैं जिनको पहले जुबानी याद करना पड़ता है, उसके बाद उसका वजीफा पढ़ना पड़ता है। लेकिन सूरत इखलास तकरीबन 100% हर बंदे को जुबानी याद होती है, जिन्होंने कुरान पढ़ा हो, नमाज पढ़ी हो। और जो इस चीज से भी गाफिल हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे और इस्लाम का सही रास्ता पहचानने में तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपने ये अमल, ये वजीफा करना कैसे है। जैसा कि बता चुका हूं कि इस वजीफे को आपने जुमेरात और जुमा ये 2 दिन पढ़ना है। अब वक़्त की कोई कैद नहीं, वक़्त जो आपको मुनासिब लगे उस वक़्त में आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। जुमेरात का पूरा दिन है, शब्बे जुमा आपके पास है, जुमे का पूरा दिन है। इन 3 औकात में जब आपका जी चाहे आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि जुमेरात के दिन एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत करनी है। इसके अव्वल और आखिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है और दरमियान में 100 मरतबा आपने सूरत इखलास की तिलावत करनी है। शुरू में ही बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत इखलास की तिलावत कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपने एक ही जगह, एक ही निशिस्त में ये तिलावत करनी है, ये वजीफा पढ़ना है। आप चाहें तो ये चलते फिरते, उठते बैठते, वक्फे के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज कम आपने एक तस्बीह सूरत इखलास की जुमेरात के दिन जरूर पढ़नी है। बिलफर्ज अगर आपके पास जुमेरात के दिन वक़्त नहीं, आपको वक़्त नहीं मिला, मसरूफियत की वजह से वक़्त नहीं मिला और आप ये वजीफा पढ़ना चाहते हैं, तो आप शब्बे जुमा को ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। यानी कि जब जुमेरात का दिन गुजर जाता है, उसके बाद जो रात शुरू होती है वो जुमे की रात होती है, जिसे शबे जुमा कहते हैं। आप शबे जुमा को ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जुमातुल मुबारक के दिन पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन में नमाज फजर के बाद एक तस्बीह पढ़ ले, जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ले, नमाज असर के बाद एक तस्बीह पढ़ ले। यानी कि तस्बीह आपने एक ही पढ़नी है, चाहे फजर की नमाज के बाद पढ़ ले, जुमे की नमाज के बाद पढ़ ले, असर की नमाज के बाद पढ़ ले, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये 2 दिन आपने सूरत इखलास का अमल करना है। फिर देखें आपको इसके कैसे कैसे फवाइद से अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजता है। आपकी परेशानियां भी खत्म होंगी, आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, आपके घर से बीमारी तंगदस्ती भी खत्म होगी, आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, आपकी औलाद नेक और फरमा बरदार होगी और आप पर अल्लाह ताला की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। जब बंदे पर अल्लाह ताला की रहमत बरसना शुरू हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर उसके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं, फिर उसके लिए सुकून ही सुकून है, उसके लिए अमन ही अमन है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे तो इस अमल को आप अपनी जिंदगी का मामूल भी बना सकते हैं। हर जुमेरात और जुमा के दिन ये छोटा सा अमल, छोटा सा वजीफा जरूर कर लिया करें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक ये अमल मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।